Hello viewers, welcome to my channel. I'm your educator Akashdeep Kaur Brad. Today we will analyze the prose work by Mukul Keswan, that is WikiLeaks, Facebook and the End of Discretion. What is discretion? Discretion hundi hai the power to make judgment. So the chapter is about this, WikiLeaks, Facebook and the End of Discretion. This prose work is written by Mukul Keswan. Mukul Kesavan is an Indian author, historian, and commentator known for his writings on contemporary Indian politics, history, and culture. किस चीज़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੈਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਨ ਕਲਚਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ He has contributed essays and articles to various publications exploring themes related to nationalism, identity, and socio-political landscape of India. ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਐਸੇਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੀਮਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੈਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੀਮਸ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਐਸੇਸ ਲਿਖੇ ਹੈ Kesavan is also a professor of history. ਉਹ professor ਵੀ ਹੈ history ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ in New Delhi. His notable works ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ Looking Through Glass and the Idea of India. He has won international acclaim for his style of writing as well as its range. ਉਹਦਾ style of writing ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਰੇਂਜ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਥੀਮਸ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀਮਸ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ He has touched various themes in his essays ranging from films, cricket to political commentary and technology. ਉਹਨੇ films, crickets, political arena, then commentary and technology ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ political commentary and technology ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ essays ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ author ਵੀ ਹੈ historian ਵੀ ਹੈ ਤੇ commentator ਵੀ ਹੈ The writer in this essay discusses the impact of social networking sites on today's individuals. ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ They spend most of their time browsing through the various social networking sites. ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੈ In this essay, the writer highlights the use of two networking sites. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਹੈ There are sites which often equate them with all the atrocities and corruptions prevailing in the world. ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਇਰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Social media affects the lives of an individual both publicly and personally. Social media ਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਆਵਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ WikiLeaks and Facebook are two web-based organizations. Writer ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ WikiLeaks ਤੇ Facebook ਦੋ web-based organizations ਹੈ. Facebook was established by Mark Zuckerberg in 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ WikiLeaks ਨੇ WikiLeaks ਕਿੰਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ who established it? Julian Assange ਉਹਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ Facebook's business depends on persuading wise people into making their personal lives public. Facebook ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ WikiLeaks is
a non-profit organization. WikiLeaks ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ non-profit organization ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ profit ਨਹੀਂ ਹੈ. It publishes secret information about oppressive regimes. ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. The sources of information are kept anonymous. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਅਨੋਨਮਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਸੋ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. WikiLeaks is important in 3 ways. 3 ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ WikiLeaks ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ. First, WikiLeaks provides news that one can't get from anywhere else. WikiLeaks ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ. Second, it is trying to pioneer a digital insurgency against the bureaucracies that do not explain or provide reasons for its actions. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਇੱਕ ਪਾਇਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. It wants that the workings of a state should be open and transparent. ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Finally, WikiLeaks is an important example of how the virtual world has constantly spied on the individuals, corporations and states. WikiLeaks ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ WikiLeaks ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. WikiLeaks ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ. WikiLeaks has helped to bring forth many secret things. WikiLeaks ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? It has exposed corruption in Kenya, an oil scandal in Peru, membership lists of British National Party, illegal Swiss bank transactions, behavior and policies of US military in the Afghan war. ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪੀਰੂ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਯੂਐਸ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ, USA ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ. The journalistic credentials of WikiLeaks have been challenged on two main grounds. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ WikiLeaks ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. WikiLeaks ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫਰਸਟ, that the information provided by WikiLeaks was well known before. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ WikiLeaks ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ. This is not true. ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ. Even if WikiLeaks has only confirmed earlier suspicions, surely documentation is the first principle of good journalism. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ WikiLeaks ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਸੋ
मतलब सिर्फ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਹੋਰ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। It is said that WikiLeaks has dumped information without processing it editorially. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ WikiLeaks ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਾਈਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ hostile critics constantly refer to the indiscriminate dump of 250,000 diplomatic cables released by WikiLeaks in November 2010. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ cables messages ਜਿਹੜੇ 250,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ 2010 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ WikiLeaks has shared 1/4 of these cables with 4 mainstream papers. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2,50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਸੇजेस ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1/4 ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ 1/4 ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 4 ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪੇਪਰਸ ਸੀਗੇ, 4 mainstream papers ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ and has published only those cables that have been edited, selected and redacted by those newspapers and magazines. ਉਹਨੇ 4 newspapers ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇजेस 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 1/4 ਮੈਸੇजेस ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ 4 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1897 cables have been published by the WikiLeaks. WikiLeaks ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ? 1897 ਮੈਸੇजेस ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। Then WikiLeaks has acted as a responsible and investigative journalism. WikiLeaks ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ। Actually, Julian Assange wants to use these revelations about bureaucrats to bring about a systematic change in the way unaccountable bureaucrats create policies invisible to the people in whose name they rule. Sentence ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ wants to use these revelations ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਇਨ ਹੂਜ਼ ਨੇਮ ਦੇ ਰੂਲ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਇਹ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। It is not sure if
ਅਸਾਂਜ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫੁਲਫਿਲਡ ਔਰ ਨਾਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂਜ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਵਰ ਨਾਟ ਬੋਰਨ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇ ਮੇ ਐਕਟ ਇਨ ਐਨ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਮੈਨਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਮੈਨਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਥੋਰਿਟੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। There are already instances of it, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ examples ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। In reaction to WikiLeaks revelations, US government successfully bullied Amazon, PayPal, MasterCard and Visa to withdraw their services from WikiLeaks। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਪੇਪਾਲ ਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ। Apple, the second largest corporation in the world, pulled a WikiLeaks app from its app store। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Powerful states like US and China control the huge private companies। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ। that guard the portals of net। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। WikiLeaks act as a whistleblower। WikiLeaks ਇੱਕ whistle blower ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। It forces both civil society and state to examine what kind of information ought to be kept secret from the public। ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। Nowhere is WikiLeaks-like revelations more urgently needed than in India, where an Official Secrets Act criminalizes the publication of everything that political and bureaucratic masters think is for their eyes only। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆਫਿਸਰਸ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫॉर देयर ਆਈਜ਼ ਓਨਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। The imbalance between what the state knows and what its citizens knows is growing daily in this digital age। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। WikiLeaks is an alarm clock shrilling in our ears and telling us to wake up because the digital world has changed our lives as we slept। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਕਲੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। If Julian Assange says the writer is right,
The secretive states might become more open and less powerful. ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਊਗੀ। ਐਂਡ ਇਫ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਮੇਕ देयर ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਵਸ ਪਬਲਿਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਵਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। The powerful states will have to rethink both secrecy and privacy in this brave new world. ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਿਕਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰੇਵ ਨਿਊ ਵਰਲਡ, ਇਸ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਕਰੇਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। That's all for today. Kindly subscribe and like my channel. Thanks.